सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल नोटां दी, वोटां दी ते MSP दी। जी हां, MSP जेकर देना किसानां नूं उन्हां दीयां फसलां दा, सारियां फसलां दा, तां उस दे लई नोटां दी जरूरत है। ते जे MSP दे लई नोटां दा प्रबंध हो गया तां फिर वोटां वाले पासे भी सियासी पार्टियां जा सकदियां ने। अज इस करके इन्हां तिन्ने गल्लां दे उत्ते असीं गल करांगे। दरअसल पंजाब दे विच दो फसलों के उत्ते सीधे तौर के उत्ते MSP मिलता है, एक है कणक, दूजा है झोना। ते इस दे लई भी केंद्र के उत्ते टेक रखनी पैंदी है। जो CCL की लिमिट पंजाब दे कोल आउंदी है उस दे जरिए ही एक खरीददारी की जाती है। पर सूबे के खेतीबाड़ी मंत्री कहते हैं कि असी 113 फसलों के उत्ते MSP देवांगे जे केंद्र की सरकार कोई बाह नहीं फड़ती। हालांकि उन्होंने यह भी कह दिता कि उम्मीद है कि केंद्र की सरकार ही MSP नूं लैके कोई ना कोई जरूर हल कढ लवेगी। हुण सवाल यही है कि 113 फसलां वो किहड़ियां होणगियां, क्योंकि ऑलरेडी 23 फसलां ने जिस दे उत्ते केंद्र की सरकार MSP तय कर दी है, पर उन्हां दे विचों सिर्फ 2 फसलां ही ने जिन्हां दे उत्ते सीधे तौर ते MSP किसानां नूं मिलदी है। तां सवाल यही है कि 113 फसलां किहड़ियां होणगियां ते दूजी गल ये भी कि इन्हां फसलां नूं MSP देण लई या MSP ते खरीदण दे लई बजट यानी नोट कित्थों आउणगे। जेकर उसका कोई प्रबंध है तो वह प्लान की है सरकार दे कोल, सरकार दे नुमाइंदियां दे कोल। सवाल यह भी है कि यह सिर्फ एक चुनावी वादा है या वाकई MSP देने का इरादा सरकार कर चुकी है, क्योंकि सरकार के मंत्री खासतौर पर खेतीबाड़ी मंत्री जेकर ये जिक्र कर रहे हैं तो फिर उन्होंने गल दे विच वजन ते उस दे उत्ते चर्चा तो जरूरी हो जाती है। तो इस करके अज गल करांगे MSP दे उत्ते, MSP दे नाल किन्ने नोट ते फिर किन्नियां वोटां। MSP ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 113 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇਵੇਗੀ। पंजाब सरकार मैं तुहानूं आप कह रहा कि 100 जे नहीं कुछ केंद्र सरकार कर दी 113 फसलों से पंजाब सरकार MSP आप देगी। ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ MSP ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਹ MSP ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ MSP ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। 101% ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ स्पेसिफिकली DAP ले, उन्होंने घंटा विचार किया। आप गुजरात तो और मेरे सेंटिमेंट्स उन्होंने बकायदा कन्वे भी PM साहब नूं कीते हैं। MSP बारे बजट लियाउण बारे जदों खेतीबाड़ी मंत्री नूं सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भावें खजाना साथ नहीं दिंदा पर साडे भी गले उत्ते भार है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਗੁੱਠਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ CCL ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ MSP ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਗੇੜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਰੇੜਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 113 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। बलीवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है। हरजीत सिंह भुल्लर जुड़ रहे हैं, श्रोमणी अकाली दल को रिप्रेजेंट करेंगे। भुल्लर साहब बहुत बहुत स्वागत है।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਬੱਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। 113 ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਸਰ। 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੇੜਕਾ ਹੈ। 23 ਫਸਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 1-2 ਤੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 113 ਫਸਲਾਂ, ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਸਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ? ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ? ਬੱਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਭਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਗਰੂਕ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਹਾ ਕਿ 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਸੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 113 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਫਲ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡਾ ਮੰਡੀ ਤੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆੜਤੀ ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਡੇਲੀ ਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਲੋ ਫਰੂਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ 40 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੂਲੀ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਜੱਟ ਦੀ ਗੁੱਛੀ ਦਸਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਡੇਲੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੋਭੀ ਮੰਡੀ ਚਾਹੀਏ, ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੂਗੀ, 2 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਆੜਤ ਹੋਊਗੀ, 10 ਰੁਪਏ ਥੱਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਊ, 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕਆਊਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ 113 ਦੇ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਹੇ ਜੀ 50 ਪੈਸੇ ਕਿਲੋ ਜੀ, ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਆਲੂ 50-50 70-70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਿਆ, ਉਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਖੋਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। 500 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੱਟ, ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ 20 ਕਿਲੋ ਚੱਕ ਕੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਆੜਤ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਬਣਦਾ ਉਹ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਐਮਐਸਪੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਵੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂਲੀਆਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 14 ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਂ 10 ਖਰੀਦ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ 113 ਵਾਲਾ ਦਮ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 113 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਵਾਂਗੇ? ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੱਟ ਦੀ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਭਾਅ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੀਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 3 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਔਰ ਵਿਚੋਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਇਹੀ ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਪ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਝੁੰਗੇ 'ਚੋਂ 10-15, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸਿਵਾਏ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਤੋਂ, ਝੂਠੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਲਏ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ 36,000 ਅੱਗੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ 36,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਤੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉੱਤੇ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਵੀ MSP ਦਿੱਤੀ, ਕਦੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਗੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਹੈਡਫੋਨ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਵਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਲੀਆਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ 10-15 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਟੀਚਰ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਚੜੇ, ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਟੀ CM ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 113 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਰਮ ਜੀ, 113 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਪ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਬੱਲਿਆਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬੜੀ ਆਈਡਲਿਸਟਿਕ ਗੱਲ ਆ। ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ, ਔਰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ 90,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੁੱਗਣੇ ਚੌਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਤੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਊਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਫਸੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ 113 MSP ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੱਲਾ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, FCI ਖਰੀਦ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਡਾਊਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਚੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਮੂਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਬੱਲਿਆਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੂਲੀ 14 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, 20 ਰੁਪਏ ਵਿਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਖਰੀਦਣ ਮੂਲੀ, ਤੇ 14 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਰਦੇ ਆ ਬਈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ, ਹੋ ਜਵੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੇਸ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਪੜਾਅਵਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਝੀਆਂ, ਹੁਣ 113 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਬਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਪਹਿਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ,
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਗਦਾ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੋਸੀਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 113 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਫਿਕਸ ਐਮਐਸਪੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਣੀ ਹੈ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ 113 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਥ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਬਚੂਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਉਹਨੂੰ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ, 12 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੇਰਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕੇਰਲ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਣਸਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੇਬਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ PhD ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸ਼ਰਮ ਨੰਗੇ ਦਿਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵਰਕੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਰਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਰੁਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 23 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਓ, 113 ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ। ਮੈਂ 113 ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਵੇ, ਇਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ, ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣਾ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੂਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੱਟ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖਰੀਦ ਨਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੁਰਸਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਕੇ ਨਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਲਏਗੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ 5 ਰੁਪਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਡੇਲੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵਧੂਗੀ ਚੀਜ਼, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 100% ਦੀ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 200 ਕਰਤੀ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦੁਰਸਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਇਹਦਾ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਖਾਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੀਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਛੱਡੋ 113 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ 113 ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। 113 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉੱਠ ਕੱਢਦਾ ਹਨਾ। ਤੇ 113 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੂਰਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੂਟਾ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੇਸਲੈਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ 113 ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਦੱਸਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਇਹ ਬਚੂਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਚੂਗਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਬਚਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਣਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੰਗੇੜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏਗਾ ਨਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। 113 ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਕਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੀਮਤ ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਖਰੀਦੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਈਵਨ ਕਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਿਆ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਗਿਆ। 113 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 20 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ। 20 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਸੂਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜੇ ਪੈਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਸ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਥੋੜਾ ਦੁਖਦਾ।
ਮਿਲਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਠੱਗੀ ਵਾ, ਮਾਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੱਗੀ ਇਹ ਮਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਬਲੀਵਾਲ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ। ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ। ਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ। ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਾਤਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਅਜੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਪੂਰਾ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਰੁਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੀ, 113 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਲਿਸਟ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਲੁੱਟੇ ਨਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੇਚੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਲਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਲੀਆਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ। ਗੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 15 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਜੋ, ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੌਰਵ ਜੀ ਥੋੜੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਫਰੂਟਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਗੱਪ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਉਹ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਗਏ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੋਸੀਬਲ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਪੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ, ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੱਪੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਵੱਡੀ ਗੱਪ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਗੱਪੀ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ MSP ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਟੇਕ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਲਿਸਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਾਈ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਫਿਰ ਚਲ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਰੈਂਟ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਕਨਕਰੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਹਾਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਫਿਰ MSP ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 113 ਤੇ ਦਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਬੱਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਦਿਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਆਈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ,
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸੇ, ਜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਲਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਬੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਵਾਏ ਔਰ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਤਾ, ਅੱਜ ਹਰ ਵਰਗ ਦੁਖੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਿਟੇਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ। ਐਤਕੀ 113 ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਫੋਕਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ, 113 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਗੇਮ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ MSP ਗਰੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 113 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਲੀਏਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਜੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਵਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਰੋਡ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਬਲੀਏਵਾਲ 75% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖੂਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ 113 ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਫਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦਵਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਤੈਅ ਕਰ ਲਵੇ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਤੈਅ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, 113 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਚੱਜ ਦੇ ਲਈ